সত্যি কথা, আমরা জানি যে আমরা অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি। আর আমি বিশ্বাস করি যখন আমরা যারা এই কথাটা বিশ্বাস করি যে আশীর্বাদ পেয়েছি, আমরা তারাই উঠে দাঁড়িয়ে গানটা করবো। যাদের মনে আমরা আশীর্বাদ পাইনি প্রভুর কাছে, তারা বুঝতে পারি। যারা মনে করি যে আমরা সত্যি প্রভুর কাছ থেকে অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি, তারা আমরা উঠে দাঁড়াবো আর এই গানটা গাইবো। গান জানি আর না জানি, কিন্তু একটা দাঁড়িয়ে প্রভুকে সম্মান আমরা জানাতেই পারি। Oh
जैसे हम लोग Psalms 23:1 में जानते हैं, The Lord is my shepherd, I shall not want। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। গীতসংহিতা 23 যেটা বলে, সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। কোনো জিনিসের অভাব হবে না আমরা জানি। तो वैसे पूर्व একটা গান আমাদের দেওয়া আছে, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। घर के दरवाजे लोग खटखटाते तो वो जरूर से खोल दो। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, मेरे यीशु में सब मिलेगा।
जब हम आपके भवन में आते हैं और आपके हुजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम में ना रहे परंतु आप हमारे अंदर होने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। और हम विश्वास करते हैं इस बात का प्रभु, आज जब आप यहाँ पे हैं, आज भी हमारा आपके हाथ है और कल भी हमारा आपके ही हाथ में है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ते प्रभु यीशु मसीह। हमें अपने छोड़ के जा सकते हैं, हमें दोस्त छोड़ के जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आप एक परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है।
सभी आंखें बंद है। जब सारे चीजों को बंद है, हम अपने हाथों को उठाते, प्रत्येक आदमी जो यहाँ पे बैठे प्रभु यीशु मसीह के हुजूर में, हम अपने हाथों को उठाते और एक बार उस प्यारा नाम को पुकारते जो हमें हमारे सारे समस्या से निकाल सकते, जो हमें हर एक परेशानी से निकाल सकते। हर एक आदमी चाहे वो खड़े हो, बैठे रहे, घुटने टेके, लेकिन अपने हाथों को उठाए और यीशु मसीह का नाम ले और एक बार फिर से बोले यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपके सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। और आपने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथों को प्रभु जो आपका नाम लेते हुए उठाया गया प्रभु यीशु मसीह, उनके विश्वास को हम नहीं जानते परंतु आप जानते प्रभु यीशु मसीह। और जैसे वचन हमें बोलते हैं, आप विश्वास के अनुसार काम करते प्रभु। और हम जानते जितने उन्हें हाथ उठाए प्रभु, जिस जिस जिंदगी के विश्वास से हाथ उठाए प्रभु यीशु मसीह, उसी रीति से आप उनके घरों में काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह, उनकी जिंदगियों में काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह। और जितने लोग आज यहाँ पे आए प्रभु यीशु मसीह, हर एक बंधन को यही पे तोड़ के जाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह, एक आजाद जिंदगी लेके जाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। जितने सारे बैग है, जितने सारे चेन्स है जो जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह, सारे चेन्स को तोड़ के आजाद होके जाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। जितने यहाँ पे बीमार है प्रभु यीशु मसीह, उनको चंगाई दीजिए यीशु मसीह, आपके नाम से चाहते। जितने परेशानी में, उनकी परेशानी से आजादी दीजिए प्रभु। जो सोच में है, उनका सोच का बोझ अब उठाइए प्रभु यीशु मसीह। जो पीड़ित है उनको भी छुटकारा दीजिए प्रभु। जो जिस प्रकार चीजों के साथ उलझे हुए प्रभु यीशु मसीह, जिन पापों के बीच में घुसे हुए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें निकालिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपके नाम से एक जयवंत जिंदगी जीने वाले हो सके, आपके नाम से एक क्लियर और होली जिंदगी जीने वाले हो सके। वो पवित्र जीवन जिन्हें आप देखना चाहते प्रभु यीशु मसीह, वो वस्त्र रहिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि सारी चीजें आपको साथ रख के और आप में होके करने वाले हो सके। सब चीजों का भार आपको दे दिया प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। कितनी थी गहरी, कितना बुलंद वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया।
the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. তোমার কাছে যাবো সব ক্ষেত্রে তুমি আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্ট তোমার নামে। আমেন। ধন্যবাদ দিই আরেকবার বলতে যে আজকে সুন্দর বাক্য শেয়ার করবো। আমি প্রিপেয়ার করেছি, প্রভু আমাকে সহযোগিতা। শুরু করার আগে আমরা একে অপরকে একটা সুন্দর স্মাইল দিই, সুন্দর হাসি দিই, সকলকে দেখে সকলকে জয় যিশু বলি একটু। আমরা একটু দাঁতটা বার করি, ভাঙা থাক একটু বার করি। কি হয়েছে? এখন দাঁত আছে, বয়সে আবার দাঁত পড়ে যাবে। যখন ছোট ছিলাম দাঁত ছিল না, তাই না? তাতে কি আছে? ঈশ্বর সাথে থাকলে সৌন্দর্য সবসময় না, মন সুন্দর তো সব সুন্দর, তাই না? তাই জন্য আমরা প্রভুর কাছে নত করি এবং প্রভুর কাছে আমরা মনোনিবেশ করি। এই বাক্যের জন্য প্রভু তুমি আমাদের সাহায্য করো আমাকে, যেন আমি আমার বসে করে নয় তোমার অনুগ্রহে যেন আমি বাক্য বলতে পারি এবং এই মানুষগুলো যেন এই বাক্যের দ্বারা তোমার ঘর থেকে কিছু আত্মিক রুটি নিয়ে যেতে পারে। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু জানাচ্ছে। আমেন। আচ্ছা, আমরা একটু কেউ যদি পড়তে পারি বাংলায় আদি পুস্তকের 3 অধ্যায় পুরোটা ওটা একটু তাড়াতাড়ি বলি। প্রভু ঈশ্বর যত রকম বন্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন সে সবগুলোর মধ্যে সাপ সবচেয়ে চালাক ছিল। সাপ শিখি আজকে শুধু আমরা প্রচার করবো না, কিছু শেখাবো, কিছু জানাবো, কিছু তথ্য দেবো। সেটা হলো যে এটা আমার টপিক হচ্ছে মানুষের পাপের পতন, অর্থাৎ মানুষ কিভাবে পাপ করলো এবং তার পতন কিভাবে। আমরা অনেক সময় দেখি আমাদেরকে বলে যে আপনি তো পাপী, তাই তো? আপনি তো পাপী, কিন্তু কি করে আমি আমার পাপটা এলো সেই পাপটা আমি কি করে বহন করছি সেটা জানা আমাদের খুবই জরুরি। তাই প্রথমে কি করলে না, প্রথম কি করলো না, শয়তান প্রথমে সবার আগে প্রলোভন দিল। আমরা সবাই জানি যে পাপ, একটা পাপ আসে সবাই, যে কোনো জাতি বলুন, যে কোনো ধর্মের বলুন, পাপ তা সবার মুখেই পাপের কথা আছে, কিন্তু পাপটা এলো কোথা থেকে সেটা সবাই জানে না, শুধুমাত্র যারা বাইবেল পড়ে তারাই জানে। তাই বলছে যে এই পদে আমরা কি দেখবো না, আমরা প্রথম দেখবো যে শয়তানের একটা পরিচয় আমরা এই পদে পাচ্ছি, যে শয়তান কিভাবে তার স্ত্রীকে সবার আগে প্রলোভন দেখিয়েছে। এখানে লোভও আসছে এবং ঈশ্বরের এগেনস্টে যাওয়াও আসছে। আমরা অনেক কিছু দেখবো এই পদে। কি বলছে না, শয়তান কি করলেন? শয়তান সাপের বেশ ধরে, অর্থাৎ ছলনাকারী হলে, অর্থাৎ শয়তানের একটা রূপ ছিল। সে কি করলো? সাপ খুব ইনোসেন্ট, সাপ খুব সুন্দর, সেই সুন্দর সাপকে সে কাজে ব্যবহার করলো এবং সে কি করলো না, তারপরে সে কি করলো? সে ছলনাকারী, সবার প্রথমে ছলনাকারী। এবং সে কি করলো না, সে সেই নারীকে, সবার প্রথমে সেই নারীকে ঈশ্বর একটা সুন্দর আদম হাওয়াকে তৈরি করেছিলেন, কারণ ঈশ্বরের যোজনা ছিল। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের যোজনার জন্য, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের কাজের জন্য ঈশ্বর আদম এবং হাওয়াকে তৈরি করেছিলেন। আর শয়তান কি করে দিয়েছিলেন? সমস্ত বিষয়টাকে একদম ম্যাসেকার করে দিয়েছিলেন। কি দিয়ে? না, প্রলোভন। এবং এই প্রলোভনে কিন্তু আমরাও করি, বারবার করি। আমাদের যখন কেউ বলে যে তোমাকে এটা দেওয়া হবে, তোমাকে ওটা দেওয়া হবে, তুমি আজকে যেও না, বা আমরা ছোট বাচ্চাদের যখন দেখি, দেখবো আমরা যখন তারা খুব বায়না ধরে, তখন আমরা তাদেরকে কি দিই? কিছু দিই, প্রলোভন দিই। হয় কিছু বিস্কিট দিলাম, নাহলে কিছু চিপস দিলাম, নাহলে চকলেট দিলাম, তখন সে কি হয়? সে ভুলে যায়। সেরকম আদম এবং হাওয়াকেও সাপ কি করলো? সবার আগে তাকে প্রলোভন দেখালো। কি প্রলোভন দেখালো? সেই ফলটার প্রলোভন দেখালো।
নারীরা সব ক্ষেত্রে দুর্বল, তাই না? তাদের হৃদয় অনেক দুর্বল থাকে। এবং সাপটি কিন্তু আদমের কাছে আগে গেল না, সবার আগে গেল নারীর কাছে। কারণ আমরা নারীরা অনেক দুর্বল হই। সামান্য যদি আমরা কোনো কারো মৃত্যু সংবাদ শুনি, কেউ কাছে শুনি, কেউ দুঃখী আছে শুনি, আমাদেরও চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই না? আমরা নারীরা এতটাই দুর্বল হই। আর এই দুর্বলতাটাকে সব কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। তাকে প্রলোভন দেখালো। কিসের প্রলোভন দেখালো? সেই ফলের প্রলোভন দেখালো, যে তুমি যদি, তোমাকে কি ঈশ্বর বারণ করেছে এই ফল খেতে? তখনও বললো ঈশ্বর বারণ করেনি, কিন্তু বলেছেন যে এই গাছের ফল খেও। তখন সাপ বললো না, সেটা বলেনি। সে বলেছে তুমি যদি এই গাছের ফল খাও, তাহলে তুমি ঈশ্বরের সমান হয়ে যাবে। অর্থাৎ কি হলো না, লুসিফার ছলনাও করলো, প্লাস কি করলো না, আদম এবং হাওয়ার সাথে ঈশ্বরের সাথে একটা অবিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করলো। যে না, ঈশ্বর তোমাকে মিথ্যা বলেছে, এটা একটা অবিশ্বাসের সম্পর্ক। না, ঈশ্বর তোমাকে মিথ্যা বলেছে, তুমি এই ফল খেলে মরবে না, তোমার কিছু হবে না, তুমি ঈশ্বরের সমান। তখন সে বললো, সে ভাবলো তাই আমি ঈশ্বরের সমান হয়ে যাব। সে তখন কি করলো না, সে শয়তানের প্রলোভনে সে পা দিল এবং সে সেই ফলটাকেও দেখতে তার ভালো লাগলো, সে সবসময় সেই ফলটা খেয়ে নিল। এবং খেয়ে নেওয়ার পর তখন সে কি করলো, তার স্বামীকেও অর্থাৎ আদমকেও সে সেভাবে প্রলুব্ধ করলো। এভাবে কিভাবে শয়তান এক এক করে মানুষকে, যে মানুষকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন তার স্বরূপে, তার প্রাণ বায়ু দিয়ে, তার সর্বকিছু ভালোবাসা দিয়ে, সেই শয়তান কি করলো, সেই ভালোবাসার মানুষকে ঈশ্বরের থেকে কেড়ে নিল। এবং যে মুহূর্তে লুসিফার এই কাজগুলো করলো, তখন কি করলো না, তখন হাওয়া কি করলো, তার স্বামীকেও প্রলোভন দেখালো, তার স্বামীও সেই ফলটি খেলো এবং তারা দুজনেই কি হয়ে গেল, পাপে পতিত হয়ে গেল। কারণ ঈশ্বর আগেই বলেছেন যে তোমরা এখানে ইডেন বাগানের সব ফল তোমরা খাবে না, সেটি হলো জ্ঞান বৃদ্ধি। কিন্তু তারা কি হলো, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য কাজটাই করলো, যা আমরা করে থাকি। একটা শিশুকে যদি আমরা বলি হ্যাঁ চুপ করে এখানে বসো, দুষ্টুমি করবে না, শিশুটি কিন্তু ঠিক তার উল্টোই করে। আমরা ভাবি যে শিশুটি উল্টো করলো, কিন্তু এই যে পাপ স্বভাব, এই যে স্বভাব শিশুটির মধ্যে কোথা থেকে? আমরা আদমের থেকেই পেলাম, আমরা আমাদের মা বাবার থেকেই পেলাম। সেইভাবে একটা শিশুকে যখন আমরা কিছু করতে বলি, সেই শিশুটি কিন্তু সবসময় ভুল করে, সবসময় ভুল করে। ছোট বাচ্চা শিশু যখন তাকে যখন আমরা বলি এখানে যাবে না, ওখানে যাবে না, সে কিন্তু তার উল্টোটাই করে, সেখানেই যায়। এই যে ভুল, এই যে তার মধ্যে যে পাপের একটা স্বভাব, ভুলের একটা স্বভাব, এইটা কিন্তু আমরা সেই আমাদের আদি মা বাবার থেকেই পেয়ে আসছি এবং আজও সেটাকে আমরা বয়ে নিয়ে চলছি, আজও সেটাকে আমরা বহন করছি। ঈশ্বর আমাদের যেটা বারণ করে আমরা ঠিক না সেটা বিপরীত করি, আদম হাওয়াও তাই করছে এবং তার ফলে সে পাপে পতিত হলো। তো পাপে যখন তার মনে পাপ এলো, তখন তার আগে অব্দি সে উলঙ্গ ছিল। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি, উলঙ্গতা হচ্ছে পবিত্র। ওই জন্য শিশু যখন উলঙ্গ থাকে, তখন কিন্তু ছোট শিশু যখন উলঙ্গ থাকে, তখন কিন্তু তাকে দেখে আমাদের কোনো অস্থিরতা লাগে না, বরং তাকে দেখে আমাদের আদর করতে ইচ্ছে করে। তো তখন তাকে দেখে আমাদের মনে হয় না যে খুব বাজে লাগছে দেখছে, কিন্তু সে যখন ধীরে 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 বড় হয়, তখন তার উলঙ্গতা ভালো লাগে, তখন সেটা আমাদের চোখে দৃষ্টি পড়ে। সেই রকমই আদম এবং হাওয়া যখন জানতে পারলেন যে তারা পাপে পতিত হয়েছে, মানে যখন তারা ফলটা খেলেন এবং তারা যখন পাপে পতিত হলো, তখন তারা মনে করলো যে তারা উলঙ্গ। অর্থাৎ আমাদের গায়ের এই পোশাকটা শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের শরীরটাকে ঢাকার জন্য। আমাদের পাপ কিন্তু আমাদের শরীরে আছে। তাই আদম এবং হাওয়া যখন উলঙ্গ ছিল, তখন তারা পাপহীন ছিল, নিষ্পাপ ছিল। যখন তারা পাপ করলো, তখন তাদের মধ্যে কি এলো, তাদের মধ্যে উলঙ্গতার তারা অনুভব করতে লাগলো যে তারা উলঙ্গ। এবং ঈশ্বর যখন তাদের এসে ডাক বললেন, আদম তুমি কোথায়, তখন সে লুকিয়ে থাকলো। শুধু লুকিয়ে থাকলো না, সে একটা কি বলবো, টেম্পোরারি একটা বস্ত্র বলল। কি বস্ত্র না, একটা গাছের ছালকে, সে গাছের পাতাকে পোশাক বানিয়ে তারা তাদের লজ্জাকে নিবারণ করে। তো আদম এবং হাওয়ার চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী
ওরা যে চিন্তা ভাবনা করেছে, ওদের যে চিন্তা ভাবনা, সেই অনুযায়ী ওরা সেই জিনিসটাকেই বেছে নিয়েছে যেটা টেম্পোরারি। আমরাও সেটাকেই বেছে নিই যা টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট ঈশ্বরের কাছে আসি। কারণ আমরা জানি যে ওই গাছের পাতাটি দুদিন পর শুকিয়ে যায়, সুতরাং ওই টেম্পোরারি জিনিসটাই কিন্তু ওরা বেছে নিয়েছে। কারণ ওদের কাছে সেই বুদ্ধি ছিল না যে কোনটা ঠিক কোনটা বেছে, তখন ওরা বেঠিকটাকেই বেছে নিল। এবং তখন তারা কি করলো না, গাছের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকলো এবং ঈশ্বরের সামনে আসতে সে ভয় পেল। কারণ ঈশ্বর প্রতিদিন তাদের সাথে গমনাগমন করতে আসে, সে আসতে ভয় পেল এবং ঈশ্বর তাকে বললো যে তোমরা লুকিয়ে আছো কেন? তোমরা কি, আমি যেটা বারণ করেছিলাম তোমরা কি সেটাই করেছো? আমি যে বৃক্ষের ফল খেতে বারণ করেছিলাম তোমরা কি সেটাই খেয়েছো? তখন ওরা বললো, তখন আদম বলল যে তুমি যাকে পাঠিয়েছিলে আমার সঙ্গী হিসাবে সে আমাকে প্রলোভন দিয়েছে, অর্থাৎ দোষ দেবে। আমরা এই দোষ দেওয়ার স্বভাবটাও কিন্তু আদি মা বাবা থেকেই পেয়ে থাকি। অর্থাৎ আমরা কিন্তু একে অপরকে এখনো দোষ দিই। ছোট বাচ্চারা যখন ভুল করে তখন যখন মা বলে তুই করেছিস না, আমি করিনি তো ও করেছি। অর্থাৎ এই দোষ দেওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু আমরা আমাদের আদি মা বাবার থেকেই পেয়েছি। এখনো আমরা সেটাই, এখনো আমরা একে অপরকে দোষ দিয়েছি। এবং নারী কি করলো, নারীকে জিজ্ঞেস করলো তুমি ভয়াবহ ভুল কাজ করেছো, তুমি কেন এই কাজ করেছো? তখন বললো আমি করিনি, আপনি যাকে আমার জন্য পাঠিয়েছিলেন, সরি আপনি যে সাপকে পাঠিয়েছিলেন সে সাপ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই সাপ আমাকে ইনসিস্ট করেছে। অর্থাৎ একে অপরকে দোষ দিই। একবারও তারা স্বীকার করলো না প্রভুর সামনে যে হ্যাঁ আমরা খেয়েছি, আমরা ভুল করেছি। যেটা আমরা করে থাকি, আমরা নিজেরাও কিন্তু সেই একই জিনিস করে থাকি যে আমরা কখনোই স্বীকার করি না আমরা ভুল করেছি। ঈশ্বর অপেক্ষা করছিলেন যে আদম একবার যেন বলে যে হ্যাঁ প্রভু আমরা ভুল করেছি, হাওয়া একবার যেন বলে যে হ্যাঁ প্রভু আমরা ভুল করে সেই ফলের গাছটি খেয়ে নিয়েছি। অর্থাৎ এটা এইটুকুনির মধ্যে আমরা অনেক কিছু দেখি যে সে আদম হাওয়া ঈশ্বরের অবাধ্য হলো, ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করলো, ঈশ্বরকে কি করলো না, ঈশ্বরকে দোষারোপ করলো এবং কি করলো না, সে ভুল স্বীকারই করলো, সে ভুল স্বীকারই করলো, একে অপরকে দোষ দিয়ে গেল। তখন কি করলো না, ঈশ্বর তখন বললো যে তোমরা এটা তো নারীকে বললো, হাওয়াকে বললো তুমি অনেক বড় ভুল কাজ করেছো, তুমি এটা ঠিক করো। তখন হাওয়া কি করলো, ঈশ্বরকে বললেন যে আমি করিনি, সে করেছে, এভাবে একে অপরকে দোষ দিতে। তখন ঈশ্বর তাদেরকে বললেন যে সবার আগে যে পাপ করেছে সেই সাপকে আমি সবার আগে অভিশাপ দেব। সাপ তুমি এখন থেকে বুকে হাঁটবে। অর্থাৎ সাপ তখন বুকে হাঁটতো না, এখন থেকে সাপ বুকে তখন হাঁটতো না। আমরা যদি দেখবো যে পৃথিবীতে যতগুলি সরীসৃপ সম্প্রদায়ের প্রাণী আছে সবারই কিন্তু দুটো করে চারটে করে পা আছে। আমরা সরীসৃপ সম্প্রদায়ে যদি টিকটিকি দেখি, টিকটিকি দেখি, গোসাপ, গোপ্রসাপ, যে কোনো গোসাপ, গোপ্রসাপ যেগুলো আছে, ইভেন দেন অলসো মানুষও, আমাদের সকলের দুটো করে পা, চারটে করে পা আছে। কিন্তু একমাত্র সাপ যার কোনো পা নেই, কারণ এটা অভিশাপ। ঈশ্বর তাকে অভিশাপ দিলেন যে তুমি ভয়াবহ অপরাধ করেছো, তার ফলে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। তুমি সারা জীবন কি করবে, বুকে হাঁটবে এবং ধুলির সাথে তোমার কি হবে, তুমি ধুলিতে চলবে। এবং কিন্তু তার আগে অব্দি সাপের কিন্তু পা ছিল, সে চলতে পারত। এবং তিনি হাওয়াকেও অভিশাপ দিলেন যে তুমি কি করবে, এবং সাপকে বললো যে শুধু তুমি তাই চলবে না, আমি তোমার সাথে এবং নারীর সাথে কি করব, বিচ্ছেদের সম্পর্ক, দুশ্মনীর সম্পর্ক। কিভাবে না, আদম যখন এই ভুল কাজটি করলো, সাপ যখন প্রলোভন দেখালো এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে যখন বানচাল করে দিল, ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে যখন ভেস্তে দিল, তখনই ঈশ্বর কি করলেন, মনে মনে ভেবে নিলেন যে উনি আজকেও এই সাপ যে আদামের ঈশ্বরের যে কার্যকারিতাকে যে সে নষ্ট করে দিয়েছে, উনি সেখান থেকেই পরিকল্পনা করলেন যে এখান থেকেই আমি সবাইকে, আমার সৃষ্টির প্রতিটা মানুষকে আমি এখান থেকেই উদ্ধারের পথে নিয়ে যাব। এবং সেখানে তখনই তিনি ডিসাইড করে নিলেন যে
সাপের সাথে, সাপকে অভিশপ্ত করে তোমার সাথে, অর্থাৎ সাপের বংশের সাথে, লুসিফারের বংশের সাথে। অর্থাৎ লুসিফারের বংশ কারা? যারা ঈশ্বরে নেই, যারা যারা শয়তানের সাথে থাকতে চায়, যারা শয়তানের পূজারী হতে চায়, যারা শয়তানকে নিজের ঈশ্বর ভেবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তোমার বংশের সাথে নারীর বংশের, নারীর বংশ কেন বললো? আমরা যদি ভেবে দেখি, যীশুখ্রিস্ট কিন্তু শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে এবং মা মরিয়মের গর্ভে উঠেছে। অর্থাৎ কোনো পুরুষের এবং নারীর সহভাগিতায় তিনি কিন্তু জন্ম নেন। ওই জন্য আমরা সেই জন্য ঈশ্বর কি করলেন? ঈশ্বর কখন করলেন যে তোমার সাথে, সাপের সাথে, তোমার বংশের সাথে নারীর বংশের সাথে। অর্থাৎ আমরা তো ঈশ্বরের যীশুখ্রিস্টেরই বংশে, সুতরাং আমরা যে বংশে, আমরা নারীর বংশ, আমরা নারীর বংশ আর সাপের বংশ, তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করব। সেই বিভেদ কোথায় দেখলাম আমরা? সেই বিভেদ আমরা কালভারি ক্রুশে দেখলাম, আমরা গলগথায় দেখলাম যে ঈশ্বর কিভাবে শয়তানকে পায়ে তন্দ্রে মুছড়ে শেষ করে দিল, তাই না? সুতরাং এই পরিকল্পনা তিনি তখনই করে নিয়েছিলেন এবং তখন তিনি আদমকেও তিনি ছাড়লেন না। আদমকেও বললেন যে আমি তো তোমাকে সমস্ত কিছু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিয়েছিলাম, তুমি কেন সেটা কার্যকারী করতে পারবে? তুমি কেন অবাধ্য হলে আমার? তখন বললেন এর জন্য তোমার কারণেও ভূমি অভিশপ্ত। ভূমি কেন অভিশপ্ত হলো? তার আগে কিন্তু আদমকে কিন্তু কোনো পরিশ্রম করতো না। আদম কিন্তু ঘুরে বেড়াতো, ঈশ্বর যে খাবার গাছ দিয়েছেন, ফল দিয়েছেন, যা দিয়েছেন সে সেগুলোই আহার করত। তো এবার থেকে ভূমি অভিশপ্ত হলো, অর্থাৎ আদমের কারণে ভূমি অভিশপ্ত হলো। এবার থেকে তুমি পরিশ্রম করবে, এবার থেকে তুমি চাষ করবে, তুমি পরিশ্রম করবে, তবেই তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে, তবেই তুমি খাবারের জোগাড় করবে, তবেই তুমি খাবে, তবেই তুমি আহার জোগাড় করবে। এবং তাকে কি বললো যে তুমি, এবং সে কি করলো? তাদেরকে কি করলো না, একটা সেই পাতা, যে পাতা দিয়ে সে বস্ত্র তৈরি করে পড়েছিল, কাপড় বানিয়ে পড়েছিল, সেই গাছের পত্রটাকে তুলে দিল এবং একটা চামড়ার কাপড়, চামড়ার বস্ত্র তাদেরকে পরিয়ে দেওয়া। চামড়ার বস্ত্র পরানোর জন্য তো চামড়ার দরকার হয়, তাই না? ঈশ্বর সবার প্রথম ঈশ্বর বলি দিলেন। তাকে বলি দিলেন একটা মেষ বলি, একটা নিষ্পাপ মেষকে শুধুমাত্র আদম হওয়ার পাপের জন্য ঈশ্বর সবার প্রথমে বলি দিয়েছিলেন। সবার প্রথম বলি ঈশ্বর দিয়েছেন, সেই নিষ্পাপ মেষকে বলি দিলেন এবং তার চামড়া দিয়ে তাদের পোশাক তৈরি করলেন। তাহলে ভাবুন ঈশ্বরের কত কষ্ট হয়েছে যে মানুষকে সে সৃষ্টি করলো, সেই মানুষের কারণে সেই মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হলো, পাপ করলো এবং সেই মানুষের কারণে ঈশ্বর কি করলেন? একটা নিষ্পাপ জন্তুকে, নিষ্পাপ মেষকে বলি দিলেন। প্রথম বলে ঈশ্বর দিয়েছিলেন আমাদের জন্য। তাই আমরা বারবার বলি এবং বারবার আমরা বলতে চাই যে সেই বলিটা শেষ হয়ে যায়নি। একজন মানুষের পাপের জন্য যখন বলি তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো আমরা মানুষের পাপের জন্য কিন্তু আমরা কোনো পশুকে নির্ধারণ করতে পারি না যে সে পশু বলি দিয়ে আমাদের পাপ ধুইত হবে। কারণ আমাদের বহু জাতি, বহু ধর্মে এখনো কিন্তু সেই বলি প্রথা প্রচলিত আছে, আমরা জানি। বলি প্রথা কেন প্রচলিত আছে? কারণ তারা জানে যে তারা এখনো পাপ থেকে উদ্ধার পায়নি। শুধুমাত্র প্রভু যিশুতে যারা আছেন, শুধুমাত্র যারা বিশ্বাসী প্রভু যিশুতে, সেই খ্রিস্টানিটিতেই একমাত্র বলি নেই। কারণ আমাদের জন্য প্রভু যিশু বলি হয়ে গেছে, আমাদের জন্য প্রভু যিশু তার রক্ত বাহিত করে দিয়েছেন, আমাদের জন্য প্রভু যিশু নিজের জীবন দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের জন্য প্রভু যিশু কি করেছেন? আমাদের পাপ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন এবং শেষ রক্তবিন্দু, শেষ শরীরের জলটুকুনিও সে বার করে দিতে তার এতটুকুনি সে সংশয়, এতটুকুনি সে ভাবেনি, শুধুমাত্র আমাদের জন্য। কিন্তু আমরা তাকে কি দিয়েছি? আমরা কি তাকে দিয়েছি? তার কাছে কি আসতে পারছি? তাকে কি গ্রহণ করতে পারছি? এখনো আমরা ভাবছি, এখনো আমরা ভেবে চলেছি যে এখন আমরা তার কাছে আসবো কিনা। যারা আমরা প্রভুকে জানছি তাদের আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে, জানেন? আমাদের
সকলকে যখন আমরা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবো, যখন আমাদের ঈশ্বর প্রশ্ন করবেন তোমরা কি করেছো, এক্সেল শিটের মতো সে বের করবে, তোমাদের যে আমি কাজ করতে দিয়েছিলাম তোমরা কি করেছো আমার জন্য। তখন আমরা কি তাকে বলবো আমরা কি করেছি, যে প্রভু আমরা আপনাকে জেলেও গ্রহণ করিনি, না প্রভু আমরা আপনার কার্যকারিতা করিনি, কি উত্তর দেবো। কাজে আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার। আমরা এখনো যারা পেছনে পড়ে আছি, এখনো যারা বুঝতে পারছি না যে প্রভুতেই আমাদের উদ্ধার, প্রভুতেই আমাদের পাপের মুক্তি, এখনো যারা আমরা বুঝতে পারছি না, আসলে আমরা প্রভুর কাছে নত হই। আমরা কিন্তু এখনো পিছিয়ে আছি, আমরা এভাবেই প্রভুর কাছে আসতে পারি। প্রভু যিশু আমাদের জন্য পাপের নিজের জীবন দিয়েছেন। এই কষ্টটা, এই ক্রুশ বহনটা প্লিজ আপনারা ভুলবেন না, প্লিজ আপনারা চলে যাবেন না। সেই হারানো ছোট্ট শিখির মতো আপনারা ফিরে আসুন। হারানো ছোট্ট শিখির গল্প আমরা জানি যে একটি শিখি যদি হারিয়ে গেছে, তার কাছে অনেক শিখি থাকার পরও সে একটি শিখিকে খুঁজছে, কারণ একটি শিখি হলাম আমরা। অর্থাৎ ওই একটি শিখি যদি হারিয়ে যায়, আমরা অনেকেই চার্চে আসি, আমরা অনেকেই প্রার্থনায় বসি, আমরা অনেকেই ঘরের সহভাগিতায় বসি, কিন্তু বিষয় যে আমাদের মন, আমাদের হৃদয় ওই প্রার্থনায়, ওই চার্চে আছে কি, ওই একটি শিখির মতো হারিয়ে তো যায়নি। কারণ একটি শিখি অনেক মূল্যবান। সেই ছোট সন্তানের ফিরে আসার মতো, যে ভুল বুঝতে পেরে তার বাবার কাছে ফিরে এসেছিল। আমরা সেই ছোট সন্তান, সেই ছোট ছেলে যেন আমরা হারিয়ে না যাই, আমরা যেন পিতার কাছে ফিরে আসি। এখনো সময় আছে আমার প্রিয় ভাই বোনেরা, এখনো আমরা যদি আসি, এখনো প্রভু আমাদের গ্রহণ করবেন, এখনো তিনি আমাদের করে তুলে দেবেন। সেই পিতাও তুলে নিয়েছিলেন, সেই পিতাও তাকে কিন্তু দূরে সরিয়ে দেয়নি। যখন সে দৌড়ে এসে বলেছিল বাবা আমি যা করেছি ভুল করেছি, তখন সে কিন্তু তাকে বলেনি যাও তোমাকে তো সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছি, এখন আমি আর তোমার কোনো কার্যকারিতা করতে পারবো না। সে কিন্তু তাকে করে নিয়ে নিয়েছিল। সেরকম আমাদের ঈশ্বরও অপেক্ষায় আছে আমরা কখন বলবো যে প্রভু তুমি আমাদের করে তুলে নাও, প্রভু তুমি আমাদের তোমার করে নাও, প্রভু তুমি আমাদের সমস্ত পাপ দিয়ে দাও। ভাই বোনেরা আপনারা প্লিজ বুঝবেন, ভাই বোনেরা প্লিজ আপনারা বললাম এটা ভাববেন যে প্রভু যিশুতে আপনারা অনেক 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 মূল্যবান, আমরা অনেক মূল্যবান। প্রভু আমাদেরকে আমরা জানি প্রভুকে, অনেক মানুষ আছে যারা প্রভুকে জানে, তাই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমরা প্রভুকে জানি। তাই আসুন আমরা একটু দাঁড়াই এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই এই বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে নিশ্চয়ই অনেক 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 আশীর্বাদ করবে। চোখ বন্ধ করি, মাথা নত করি, হাত উঠিয়ে ঈশ্বরের কাছে চাই যে প্রভু তুমি এই মুহূর্তে পিতা ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলো। আমরা একটু আগে একটা গান শুনলাম, মাঙ্গোগে তো মিলেগা, ঢুঁড়োগে তো পাওগে, খটখটাओगे তো খুল जाएगी। তো এটা আমরা কিসের জন্য শুনলাম, কি এটা আমাদের কি বলে যে মাঙ্গোগে তো তুমি মিলেগা, কি চাই আমার আত্মিকতা চাই, ঢুঁড়োগে তো পাওগে, ঈশ্বরকে খোঁজো সে তোমার কাছে আসবে। তুমি দরজায় আঙুল দিয়ে কড়া নাড়ো, ঈশ্বর তোমার জন্য দরজা খুলে দেবে। ঈশ্বর অপেক্ষায় থাকেন আমরা কখন ঈশ্বরের কাছে যাব। তাই প্রভু যিশু এখানে উপস্থিত থাকা প্রতিটা মানুষকে তুমি সচেতন করো, প্রভু তাদের হৃদয়কে পরিবর্তন করো। এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয় পরিবর্তন হওয়াটা খুব জরুরি, কারণ প্রভু আসার সময় হয়ে গেছে, প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের সময় হয়ে গেছে। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে মানুষগুলো যারা আসছে এরা যেন শুধুমাত্র চার্চে আসে এবং চলে যায় তা নয়। পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মিকতাকে গ্রহণ করুক, তোমার ধার্মিকতাকে জানুক, তোমাকে জানুক পিতা ঈশ্বর, সর্বোপরি তোমাকে জানুক প্রভু। তুমি এদেরকে অনেক আশীর্বাদ করো, তোমার পবিত্র আত্মা স্পর্শ দাও এবং তুমি তাদেরকে অনুগ্রহ করো। প্রার্থনা প্রভু যিশু নামে করি, আমেন। পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার শান্তি আমাদের সকলের উপর। আমেন। अहमद समझ को खोलने का जानकारी सबसे प्रमुख बनी पिता परमेश्वर तुमने दिया है, जिसके वजह से पिता परमेश्वर आदम और हवा अपना जिस्म को ढक पाए। पिता परमेश्वर तुमने अपना बलि दिया ताकि हम उनका पाप को ढक पाए। आज पिता परमेश्वर पूरा सिद्धांत को लेकर आए, पिता परमेश्वर तुम्हारे पास आते धन्यवाद तुमने हमारे जीवन में उत्तम सुखम कार्य से अपना आशीष किया। फादर के पूर्ण के पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर काफी दिन बाद आई पिता परमेश्वर के लिए जो परीक्षा दिया पिता परमेश्वर, हम नाम के पिता परमेश्वर उपस्थिति उसके जीवन का है पिता परमेश्वर, हर चीज पिता परमेश्वर
प्रार्थना को सुनता परमेश्वर और उनकी इच्छा पिता परमेश्वर इस वीडियो में आशीष का कारण बने रहे। धन्यवाद करने से लिए पिता परमेश्वर हृदय के लिए बच्ची के लिए पिता परमेश्वर ड्राई पिता परमेश्वर परिवार को समर्पित करते हैं। परिवार के लिए पिता परमेश्वर परिवार को जिस तरह पिता परमेश्वर हर कठिन परिस्थिति में पिता परमेश्वर उद्धार दिया। आज पिता परमेश्वर जो परिवार स्वयं एक गवाह निर्माण के लिए परिवार के लिए पिता परमेश्वर परिवार को समर्पित करते हैं। प्रार्थना के पिता परमेश्वर अपना माँ के लिए पिता परमेश्वर एक गाड़ी जिसमें जितने लोग आए पिता परमेश्वर सभी को आशीष करते हैं। धन्यवाद स्नेहा के लिए पिता परमेश्वर काफी दिन बाद हमारा बच्चे हमारी मंडली में आए पिता परमेश्वर प्रार्थना करो जो आशीष का कारण बने रहे। पिता परमेश्वर आशीष पिता परमेश्वर एक गाड़ी जितने लोग हैं उपस्थित है सभी के लिए प्रार्थना के लिए दीपा के लिए दीपिका के लिए पिता परमेश्वर बहन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर सोनी के लिए पिता परमेश्वर भाभी के लिए प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर सारों को प्रार्थना के लिए सोफिया के लिए पिता परमेश्वर आशीष बच्चे को पिता परमेश्वर अच्छा सुर के लिए पिता परमेश्वर तुम्हारा नाम का महिमा कर पाए गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष कर प्रार्थना के लिए के लिए पिता परमेश्वर उसको आशीष कर मंडल में पिता परमेश्वर सहायता करे पिता परमेश्वर ऑर्गेनाइज करो मंडली में पिता परमेश्वर और जो अपना जीवन में पिता परमेश्वर तुम्हारा सेवकाई बन कर पाए अपना सबका आपको समर्पित करे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुनिश्चित करिए अपना के लिए मांगे के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आरती के लिए पिता परमेश्वर मासी के लिए पिता परमेश्वर सभी लोग आपकी समर्पित करें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हमारे बेदारी दे पिता परमेश्वर आने वाले सब तक उनको आपकी समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ जब पिता परमेश्वर में जय का जीवन दे इस बात की तरफ सभा पिता परमेश्वर भाव को हाथ में समर्पित करते हर व्यक्ति को हर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर सबको आशीष का कारण बने रहे। ईश्वर से नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद।